അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിന ആശംസകൾ. കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യോഗാ ദിനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 6 ലക്ഷം പേർ ഓൺലൈനായി യോഗാ ദിനാചരണത്തിൽ യോഗാ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിശദമായി തന്നെ ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്കാദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം. കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ നീറ്റ് പരീക്ഷ ഇന്ന് 23 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതും. രാജ്യമൊട്ടാകെ 5443 കേന്ദ്രങ്ങൾ. പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും അശാന്തം. ഹോർമുസ് അടച്ച ഇറാൻ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഇന്നത്തെ ഇറാൻ US ചർച്ച നിർണായകം. മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും. ലെബനനിൽ 20ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തിൽ രാജ്യം. കൊൽക്കത്തയിലെ റെഡ് റോഡിൽ നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി. രാജ്യമൊട്ടാകെ പരിപാടികൾ. പ്രശസ്ത കവി പത്മശ്രീ P. നാരായണക്കുറുപ്പിന് വിട. സംസ്കാരം വൈകിട്ട് 3:30 തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തിൽ. വിടവാങ്ങിയത് സാഹിത്യരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രതിഭ. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ അമ്മ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഇന്ന്. അൻസിബയ്ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സാധ്യത. സംഘടനയിൽ നീതി നിഷേധമെന്ന് ട്രഷറർ ഉണ്ണി ശിവപാൽ. ജർമ്മനി ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൌട്ടിൽ. ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 1-2 ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു. സ്വീഡനെ 5-1 തകർത്ത് നെതർലൻഡ്സ് നോക്കൌട്ടിനരികെ. ഗാക്പോയ്ക്കും ബ്രയാൻ റോബിക്കും ഇരട്ട ഗോൾ. ഇന്ന് 12ാം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രാജ്യത്ത് യോഗാ ദിനത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലെ റെഡ് റോഡിൽ നിന്ന് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യത്തിനായി യോഗ എന്നാണ് 2026 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും യോഗ ദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പം മുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗാ ദിനാചരണത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി. പ്രാർത്ഥന শুরু করব. സംഗചദ്വം സംവദദ്വം സംഗചദ്വം സംവദദ്വം സംവോമനാംസി ജാനതാം ദേവാഭാഗം യഥാ പൂർവേ സഞ്ജാനാനാ ഉപാസത്തെ संजानाना उपासते संजानाना उपासते. धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए. आस्ते आस्ते दुटो चोख के खुलून. दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. दुटो हाथ के स्वाभाविक अवस्थाएं निये आसुन. जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए. निजेर जायगाय दाड़िये पड़ुन. हम सब आज का सत्र চালন ক্রিয়া से শুরু करेंगे. আজকে আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু করব, जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है. यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है. उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है. सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे. गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे. घाड़ सामने पीछे करा. दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखें. दुटो पायर माझखाने 2 इंचीर दूरत्व बजाय रखुन. दोनों हाथों को कमर पर रखिए. दुटो हाथ के कोमरेर ऊपरे रखुन. पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास. प्रथम अभ्यास
ঘাড় সামনে এবং পিছনে ঝোঁকানোর। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা এবং ঘাড়কে সামনের দিকে ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে মাথা ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास। পরবর্তী অভ্যাস ডানে এবং বামে কাত করার। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা ডান দিকে কাত করান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। বাম দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। ঘাড় ডানে এবং বামে ঘোরানোর অভ্যাস। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার ঘাড় ডান দিকে ঘোরান। और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। পরবর্তী অভ্যাস ঘাড় ঘোরানোর। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे শ্বাস নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন। और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে নিয়ে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार বিপরীত দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। কাঁধ এবং বাহুর আন্দোলন। जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से, बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো হাতকে ওপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए আস্তে আস্তে দুটো কাঁধকে হাতের সামনে और নিয়ে আসুন। हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए।
দুটো কনুইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए দুটো কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए श्वास धीरे-धीरे? प्रश्वास के साथ। ধীরে ধীরে গোলাকার আকৃতিতে ঘোরান। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय और धीरे-धीरे योगा श्वास छोड़ते दिनाचरण हुए नीचे। ഇന്ത്യയിൽ 100ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടും ഏതാണ്ട് 2500ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് യോഗാ ദിനാചരണം നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊൽക്കത്തയിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. മാത്രമല്ല മോദിക്കൊപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏതാണ്ട് 6 ലക്ഷത്തോളം പേർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യോഗ ആചരിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അല്പം മുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചത്. യോഗാ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रवि जी, തിരുവനന്തപുരത്തും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ കൊൽക്കത്തയിൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് 100ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഓൺലൈനായി യോഗ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും 2500ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 12ാമത് യോഗാ ദിനാചരണം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളതാണ്, യോഗയിലൂടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ യോഗാ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিকে যা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করে। തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടിയായ കെ മുരളീധരനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുന്നത്. സന്തോഷകരവുമായ ജീവിതം നയിക്കാനും യോഗ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ യോഗയുടെ പങ്ക് അതുല്യമാണ്. കേരള സർക്കാർ ആയുഷ് വകുപ്പ്, നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹരമായ ചടങ്ങിലേക്ക്
സന്നിഹിതരായ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പോകണം. അത് നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടാക്കിയ പ്രയാസങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. ഇന്ന് തുടരുന്ന കോക്രോച്ച് പാർട്ടിയുടെ പ്രക്ഷോഭം അത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ ഇന്ന് നടക്കുകയാണ്. യാതൊരുവിധ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പട്ടിക NTA ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ 5:15 വരെ 3.25 മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആപ്പുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, SMS യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്, പണം ആവശ്യപ്പെടില്ല, OTP വരില്ല. അങ്ങനെ നിരവധി ക്രമീകരണങ്ങളോടെ അതീവ സുരക്ഷിതത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഏതാണ്ട് കോവിഡിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നതിന് സമാനമായ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ഈ പരീക്ഷാ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയവരെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെയും സർക്കാർ ഇത്തവണ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. TG സൈത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരും. സൈത്ത്, വലിയൊരു നാണക്കേട് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്. കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാക്കിയ മാനസിക പ്രയാസം ചെറുതല്ല. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു കടമ്പയുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം, സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് കരുതാമോ? രഞ്ജിത്ത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തായാലും രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊരു നീറ്റ് പരീക്ഷ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്ര അധികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ഒടുവിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ പഴുതടച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമ നിയന്ത്രണമടക്കം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള വലിയ നീക്കങ്ങൾ, വ്യോമസേനയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ വിതരണം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു തുടങ്ങും. ആളുകൾക്ക് പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങാം. 1:30 വരെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാവും. 1:30-ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആരെയും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകില്ല. 2 മണിയോടുകൂടി പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും. അത് 5:15 വരെ 5:30 വരെ തുടരും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ 550 നഗരങ്ങൾ, വിദേശത്തെ 14 നഗരങ്ങൾ, ഇവിടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള 5440 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പഴുതടച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 23 ലക്ഷം പേരാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അത് എത്ര കണ്ട് ആളുകളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ എന്നതുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 2.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പോലീസ് സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. 15,000-ഓളം വരുന്ന അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ വിപുലമായ CCTV ക്യാമറകളുണ്ട്. ഒരേ സമയത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമുണ്ട്. കാരണം ടെലിഗ്രാം ആപ്പുകൾക്കൊക്കെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും VPN ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിതരണം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി രാജ്യത്ത് അറസ്റ്റിലാവുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായ സംശയം നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പഴുതടച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനം നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും നീറ്റ് പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും 11 മണിയോടുകൂടി ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും. അതിനിടയിൽ ദില്ലിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്ഷോഭം കൂടി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ചേർത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ CJP, കോക്രോച്ച് പാർട്ടി എന്ന പാർട്ടി, അവരുടെ 2ാം ഘട്ട പ്രക്ഷോഭം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിനെ വലിയ തോതിലാണ് കേന്ദ്രസേന നേരിടുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവരുടെ വെളിച്ചമൊക്കെ അണച്ചുവെന്നും വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം രാത്രിയിൽ ഉടനീളം തുടർന്നത്. ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമെന്നും നമുക്കറിയാം. സമരവേദിയിൽ രാത്രിയിലും തുടർന്നു. രാവിലെ 9 മണിയോടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരോട് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CJPയുടെ നേതാവ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നുണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. സൈത്ത്, പ്രക്ഷോഭം 2ാം ഘട്ടമാണ്. അവർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തി, പിരിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. പിന്തുണയേറുന്നുണ്ടോ ഈ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന്?
രഞ്ജിത്ത്, ജന്തർ മന്ദറിലെ സമരം തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് സമയത്തിന് അനുമതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ സമരത്തിലെത്തുകയെത്തപ്പോൾ സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമരം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കാണ്, മന്ത്രിയുടെ രാജി വരെ ഈ സമരം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇതോടുകൂടി പ്രവർത്തകർ അവിടെ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഈ സമരത്തെ സമരം ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വിളക്കണച്ചു, ഒപ്പം അവിടേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി, ഒപ്പം അവിടുത്തെ ശൗചാലയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും പൂട്ടിയിട്ടു. ഈ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സമരക്കാരെ അവിടുന്ന് മാറ്റാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അതിനപ്പുറം അറസ്റ്റോ മറ്റ് നടപടികളിലേക്കോ ഒന്നും കടന്നിട്ടില്ല. ഇന്നലെ തങ്ങളുടെ സമരത്തിന് അനുവദിച്ച സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വേദി അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലവട്ടം സർക്കാരിന് ഇവർ രേഖാമൂലം കത്ത് നൽകി, രേഖാമൂലം നീക്കം നടത്തിയെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനൊന്നും മറുപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും CJP ഇപ്പോഴും സംഘടിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് പാറ്റകളുടെ സമരം എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്ന ഇവരുടെ നീക്കം ഇന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കോക്രോച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഈ സമരം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ പങ്കാളിത്തവുമായി എത്തുകയാണ്. ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സജീവമായ പങ്കാളിത്തം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ പൊതുവിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഈ സന്ദേശം കണ്ട് സംഘടിച്ചെത്തുന്നവർ തന്നെയാണ്. വലിയ തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തായാലും ഇന്നും സമരം തുടങ്ങും. രാവിലെ 9 മണിയോടുകൂടി കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരേക്ക് ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആഹ്വാനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ്. ജന്തർ മന്ദറിൽ പല പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അവിടെ CJP എന്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണണം. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പാർട്ടി ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ വിഷയങ്ങളിലെ ഇടപെടലിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പാർട്ടി കൂടിയാണ്. ഏതായാലും അവരുടെ സമരം അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം പിന്നിടുകയാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. സൈത്താണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റൊരു വാർത്ത പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ജനീവയിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ലെബനൻ ആക്രമണത്തിൽ ഈ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടുമോ എന്ന സംശയങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നത്. അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരമ്യത വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് സ്പീക്കർ MB ഖാലിബാഹും വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരക്ചിയും ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. JD വാൻസ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യാത്ര തിരിച്ചു എന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനും ഖത്തറും ഈ ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ലെബനനിൽ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമായി എന്ന് കരുതിയിടത്താണ് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധികൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അജയ് സുധാ ബിജു വിവരങ്ങളുമായി ചേരും. അജയ്, ഹോർമുസ് ഇന്നലെ അടച്ചു. ഇപ്പോഴും നിരവധി കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇറാന്റെ സേന, IDF വലിയ കടുംപിടുത്തത്തിലാണ്. ലെബനിലെ ആക്രമണം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. 20ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. 42-ലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു ചർച്ച. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ? ഈ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപേ ജൂൺ 19-നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അന്നും പ്രതിസന്ധിയായി നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ ലെബനൻ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു. ലെബനനിൽ കടുത്ത ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നത് കാരണം ഇറാൻ ഈ ചർച്ചകൾ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ലെബനനിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും കടുത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഹിസ്ബുള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരു വെടിനിർത്തലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം ഏതാണ്ട് 18ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 47 പേർ പ്രദേശത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഈ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ ദിവസം മാത്രം നടന്നത്. എന്നിട്ടും ചർച്ചകൾ ഇന്ന് തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സ്വീനിക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അബ്ബാസ് അരക്ചിയുമാണ് നിലവിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇറാൻ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അമേരിക്ക നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒന്നും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്നത് കൂടിയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ലാൻഡിങ് തന്നെ. കാരണം മിനാബ് 168 എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ മിനാബിലെ ഒരു സ്കൂൾ തകർന്ന് 168 കുട്ടികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധികൾ നിലവിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ലെബനന്റെ കാര്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാട്. ആദ്യം ലെബനനിൽ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടാകണം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആണവ വിഷയവും അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ വിഷയവും ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യൂ എന്നതാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. പാകിസ്ഥാനും ഖത്തറുമാണ് ഇതിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഫീൽഡ് മാർഷലായിട്ടുള്ള അസീം മുനീറും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ഉടൻ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കും എന്നാണ് വിവരമുള്ളത്. സുധാ ബിജുവാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഏതായാലും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുലരുമോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. താരസംഘടന അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരുകയാണ്. നിരവധി തർക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഈ യോഗം നിർണായകമാണ്. നടി അൻസിബ ഉയർത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുക്കു പരമേശ്വരൻ അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയ അൻസിബയ്ക്ക് നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല. അൻസിബയ്ക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടികളിലേക്ക് നേതൃത്വം നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനിടെ സംഘടനയിൽ നീതി നിഷേധമെന്നും തന്റെ വാക്കുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആരും കേട്ടില്ല എന്നും ഉണ്ണി ശിവപാൽ പറഞ്ഞു. താരസംഘടനയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉണ്ണിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം വന്നത്. ആ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലേക്ക്. പ്രിയ അമ്മ അംഗങ്ങളെ, നല്ല നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണി ശിവപാലാണ്. നിങ്ങൾ വോട്ടിലൂടെ വിജയിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ട്രഷറർ ഉണ്ണി ശിവപാലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പല വാദങ്ങളും വീരവാദങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ദോഷമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു പലരും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായി ഞാൻ, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അമ്മയിലെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില മെമ്പേഴ്സ് അവരെല്ലാം കാത്തുനിന്ന ദിവസമാണ് ഈ 21-ാം തീയതി എന്ന നമ്മുടെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി. അതുവരെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വാക്ക് ദൈവാധനം കൊണ്ട് എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എത്ര ഇല്ലാ കഥകൾ മെനഞ്ഞെടുത്താലും എനിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള സർവേശ്വരനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം തരുമോന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. കാരണം അമ്മയിലെ എലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ട്രഷറർ പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അകാരണമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പല കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാം, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ കൊടുക്കാം, എൻ്റെ യൂബർ യാത്രകൾ കൊടുക്കാം, എൻ്റെ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിന് പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടും അത് ഒരു ചെറിയ വില പോലും കൽപ്പിക്കാതെ 12-ാം തീയതി, അതായത് മെയ് 12-ാം തീയതി ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കൂടുകയും അതിൽ ഓൺലൈൻ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ അവസാനം നെറ്റ്വർക്ക് പോയ സമയത്തേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഉണ്ണി ശിവപാലിനെ അവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് ലീവിന് പറഞ്ഞയച്ചു. ഇത് ഏത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അമ്മയുടെ ഏത് ഖണ്ഡികയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്? കാരണം എന്നെ കേൾക്കാതെ, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ, ഒരു സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എൻ്റെ മൊബൈൽ, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ്, എൻ്റെ യൂബർ യാത്രകൾ, അതുകൂടാതെ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതൊരു വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റിയിലൂടെ, ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ എത്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ തയ്യാറാവും? ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയിലെ, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്മയിലെ മെമ്പേഴ്സിനും അടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെന്ത് ന്യായമുള്ളത്? തൽക്കാലം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മറക്കാം, ഇതൊക്കെ വിടാം, ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ കാലം തെളിയിക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 21-ാം തീയതി ജനറൽ ബോഡിയിലാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ കണ്ണ് കരഞ്ഞു, എൻ്റെ മനസ്സ് കരഞ്ഞു, ഞാൻ തകർന്നോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചില മെമ്പേഴ്സ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 1-2 മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമല്ലേ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റയാനായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിന്നിട്ടില്ല, അറിയാമല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് ഒരു പാനലിൽ നിൽക്കാതെ മത്സരിച്ച് വന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ സത്യസന്ധതയ്ക്കും നീതിക്കും വിലയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 21-ാം തീയതി ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും. അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അതൊക്കെ വഴി പോലെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സി യു ദെൻ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉണ്ണി ശിവപാലിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വനിതാ നേതൃത്വം അമ്മയ്ക്ക് വരുന്നു.
അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്പോര് മാത്രമല്ല, മോശമായ ആരോപണങ്ങൾ പരസ്പരം ഉന്നയിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പല നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ട് ചേരിയായി അമ്മ മാറുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട് നിശബ്ദരായി നേരത്തെ അമ്മയുടെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളടക്കം മാറി നിൽക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ജനറൽ ബോഡി യോഗമാണ്. അവരടക്കം ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. എന്താണ് അവരുടെ നിലപാട് എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ ലോകം. ഇപ്പോൾ അൻസിബയുടെ പ്രശ്നമായാലും, ഉണ്ണി ശിവപാലിൻ്റെ പ്രശ്നമായാലും, ടിനി ടോമിൻ്റെ പ്രശ്നമായാലും, കുക്കു പരമേശ്വരൻ്റെ പ്രശ്നമായാലും ഒക്കെ ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ വാക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. അവരുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം. കാരണം ഒരു നേതൃത്വം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ അമ്മയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗതികേട്. നമുക്കറിയാം, കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചലനവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഘടനയൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ സിനിമാ ലോകം എന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ കാര്യം. നവമി ദിനേശ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരും. നവമി, ഇന്നിപ്പോൾ വലിയൊരു ജനറൽ ബോഡി യോഗം, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നൊരു യോഗമാണ്. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പഴയ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ തലയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈകഴുകാനുള്ള ശ്രമമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കാര്യങ്ങൾ? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക എന്നതിന് എന്തൊക്കെ കടമ്പകളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്? രഞ്ജിത്ത്, എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിലാണ് അമ്മ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ, രാവിലെ ചടങ്ങുകളായിരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ജനറൽ ബോഡി യോഗം. അതായത് ആ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഇത്രയും നാൾ നടന്ന വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും അടിപിടി എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള യോഗത്തിലായിരിക്കും. അതിലാണ് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരു പൊട്ടിത്തെറി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും, ഇറങ്ങിപ്പോകലുകൾ ഉണ്ടാകും, കരച്ചിലുണ്ടാകും. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. മോഹൻലാൽ എത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, മമ്മൂട്ടി എത്തില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ മുതിർന്ന താരങ്ങളൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് പോലും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വഴിവെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മുതിർന്ന താരങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ജനറൽ ബോഡി ആകട്ടെ, ഈ 1 മാസത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നതും, ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസും നിയമ നടപടിയും കോടതി കയറുന്നതും ഒക്കെ ഈ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ജനറൽ ബോഡി ചേരട്ടെ, ജനറൽ ബോഡിയിൽ എല്ലാവരെയും കേൾക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടൊരു പരിഹാരം, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ എന്ന സംഘടന ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനയെ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ചില അംഗങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് തന്നെയാണ് മുതിർന്ന താരങ്ങൾ അടക്കം വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സംഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വർധനയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കൂട്ടുന്നു, ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം, അങ്ങനെ അമ്മ സംഘടന ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊന്നും സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചേർന്നാൽ പോലും അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം പഴിചാരുകയും ചെളിവാരി എറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് മുതിർന്ന താരങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കും. ഒപ്പം ഉണ്ണി ശിവപാലടക്കം പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാതെയാണ് തന്നെ അവധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണി ശിവപാലിനെ കേൾക്കും. അൻസിബ ഇന്ന് യോഗത്തിലെത്തും. അൻസിബയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ആ യോഗത്തിൽ പറയും. ഒപ്പം ലക്ഷ്മിപ്രിയ തൻ്റെ പക്കലുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കും, ജനറൽ ബോഡി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഈ സംഘടന അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ഒപ്പ് ശേഖരണവും നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ നവമി, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ. യൂട്യൂബർ തുപ്പിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിലാണ് നടപടി. എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പോലീസാണ് IT ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്ന വീഡിയോയാണ് തൊപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് FIR-ൽ പറയുന്നത്. നവമി ദിനേശ്, നേരത്തെ ഈ തൊപ്പിക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യേക സംഘമൊക്കെ ഉണ്ട്. തൊപ്പിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നടപടികളും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കേസിലേക്ക് കൂടി കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണല്ലേ?
അതെ രഞ്ജിത്ത്, റൂറൽ സൈബർ പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ തൊപ്പിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന അടക്കമുള്ളവർ ഈ തൊപ്പിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെ മോശം സന്ദേശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് വളരെ മോശം രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തൊപ്പി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലടക്കം പൂട്ടിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമൊക്കെ പരാതി നൽകുകയും പിന്നീട് അത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനയിൽ തൊപ്പിയുടെ ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ, അതായത് തൊപ്പിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും ചില അശ്ലീല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഇത് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കുവച്ചു, അതായത് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ തൊപ്പി അത് പങ്കുവച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തൊപ്പിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങൾ തൊപ്പിക്കെതിരെ കൂടുതൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അയാളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റുകൾ അത്രമാത്രം സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് മോശം രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശവും. ഒപ്പം തൊപ്പിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും തൊപ്പിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് പോലീസ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മോശം ചില ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരി നവമി ദിനേശാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. അങ്ങനെ തൊപ്പിയും ഒടുവിൽ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്നലെ അന്തരിച്ച കവിയും സാഹിത്യകാരനുമായ പത്മശ്രീ പി നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നടക്കും. വൈകിട്ട് 3:30 തൈക്കാട് ശാന്തി കവാടത്തിലാണ് സംസ്കാരം. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട ഇന്ദിരാനഗറിലെ വസതിയിൽ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കവിതയിലും സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലും അനന്യമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അപൂർവമായ പ്രതിഭയായിരുന്നു പത്മശ്രീ പി നാരായണക്കുറുപ്പ് എന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ അനുസ്മരിച്ചു. കവിതയ്ക്കും നിരൂപണത്തിനും മലയാള ഭാഷയിൽ പുതിയ ഭാഷ്യം രചിച്ച സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു പി നാരായണക്കുറുപ്പ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അനുശോചനക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ, ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ബി.ജെ.പി. മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പത്മശ്രീ പി നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. നമുക്കിനി ന്യൂസ് 8ന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡേയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം. തലയോലപ്പറമ്പ് വടയാറിൽ ഉള്ള ഇഷികക്കുട്ടിയുടെ 1ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. ശ്യാം അഞ്ജു ദമ്പതികളുടെ അരുമക്കുട്ടിയാണ് ഇഷിക. 1ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇഷികയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി ശ്രീദേവിയുടെയും അജീഷിന്റെയും മകൾ കൃഷ്ണവേണിയുടെ 11ാം ജന്മദിനം. കൃഷ്ണവേണിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. ഇടവേളയാണ്. ഇനി ലോക ഫുട്ബോൾ വിശേഷങ്ങൾ ഫുട്ഗോളവുമായി എൽദോ പോൾ ചെയ്യും.